우측으로 하고 또 새로운 걸 보겠습니다. 실례합니다. 이곳은 요크 거리입니까? 어떻게 하면 되죠? Excuse me. This York Street. 자, 따라해보세요. Excuse me, sir. Is this York Street? 다시 한번. Excuse me, sir. Is this York Street? Excuse me, sir. Is this York? 죄송합니다만 잘 모르겠습니다. I'm sorry, I don't know. Sorry, I don't know. I'm Sorry, I don't know. Sorry, I don't know. I'm sorry, I don't know. 부인 저를 도와줄 수 있겠습니까? 자, 따라해보세요. Can you help me, ma'am? 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 물론이죠. Sure, 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 sure. sure. 요크 거리가 어디입니까? Where is York 거리가 어디 있냐? Where is York Where Street? is York Street? Where is York Street? Where is York Street? Where is York Street? 앞으로 북장 가시다가 1모퉁이에서 왼쪽으로 도세요. Go straight and turn left at the corner. 네. Go straight and turn left at the corner. Go straight. Go straight and turn left at the corner. Go straight and turn left at the corner. 순서를 좀 바꿔야 됩니다. 그게 왼쪽면 계단을 못하는 거다. 눈 감고 해석해 보세요. 따라하고 해석하세요. 자, Excuse me, sir. Is this York Street? Excuse me, sir. York Street. 무슨 말입니까? 실례합니다. 요크 거리가 어디입니까? 그렇죠. Sorry, I don't know. Sorry, I don't know. 잘납니다. 죄송합니다. 잘 모르겠습니다. 그렇죠. Can you help me, ma'am? Can you help me, ma'am? 부인 저를 좀 도와줄 수 있으십니까? 예, 예. Sure. Sure. 물론이요. 물론이죠. Where is York Street? Where is York Street? 요크 거리가 요크 거리가 어디입니까? 어디입니까? 그렇죠. Go straight and turn left at the corner. Go straight and turn left at the corner. 앞자로 앞으로 가시다가 가다가 길모퉁이에서 왼쪽으로 길모퉁이에서 가세요. 그렇죠. 왼쪽으로 도세요. 잘했어요. 자, 그 다음에 이거 바로 한글. 그 다음에 좀 어렵죠. 영어입니다. 쓴 다음에 해볼게요. 자, 눈 감고 따라하시고 해석해 보세요. Thank you, ma'am. Do you know this Korea restaurant? Thank you, ma'am. Do you know Korean restaurant? 무슨 말입니까? 한국 레스토랑이 어디에 있습니까? 부인 그렇죠. 그 다음에 따라하세요. Yes. It's behind the post office. 아, 예. 포스트 아, 오피스. yes. It's behind the post 비하인드 office. 포스트 말이에요. 오피스. 그 우체국 뒤에 있습니다. 비하인드. 그렇죠. 비하인드 뒤에. 그 다음에 Behind the post office. 비하인드 포스트 오피스. 무슨 말이에요? 우체국 뒤에 있습니다. 비하인드. 이게 의문부가 없었으니까 뭐라고 해야 돼요? 의문부. 그렇죠. 우체국 뒤에라고요. 이런 우체국 말이죠. 뒤에라고요. 그 다음에 Right. It's near the bus stop. Right. It's near the bus stop. 무슨 말입니까? 아, 맞아요. 그것은 우체국 버스 가까이. 그렇습니다. 정거장 잘했어요. 가까이에 그 있습니다. 다음에 Thank you, ma'am. Let's go. Thank you, man. Let's go. 고맙습니다. 갑시다. 맞죠? 자, 그러면 감사합니다. 이제 했으니까 자, 한번 해보세요. 감사합니다. 부인이 한국 음식점을 아십니까? 어떻게 하겠어요? 감사. Thank you. Is this Korea 코리아 restaurant? 레스토랑. 따라해보세요. Thank you, ma'am. Do you know this Korea restaurant? Thank you, man. Is this Korea restaurant? 아, 예. 우체국 뒤에 있어요. 어떻게 하면 되겠어요?
Yes. Behind the post office. Yes, yes. it's behind the post office. Behind the post 비하인드 코리아 레스토랑. 그렇죠. 우체국 뒤에 요 하고 묻는 건 뭐예요? Behind the post office. Behind the post office. Behind the post office. 맞아요. 그것은 버스 정류장 가까이 있어요. Right. Yes. 네, 잘했어요. Right, it's near the bus stop. It's near bus stop. Right, it's near the bus stop. It's near the bus stop. 고맙습니다. Thank you. 갑시다. 저는 한 겁니다. 보인. 그다음에 네. 이거부터 할게요. 자, 따라해 보세요. Excuse me, sir. Is this York Street? Excuse me, sir. This street. 무슨 말입니까? Excuse me, sir. Is this York Street? 실례합니다. 요즘 거리가 어디입니까? 잘했습니다. Sorry, I don't know. Sorry, I don't know. 미안합니다. 잘 모르겠습니다. 그렇죠. Where is York Street? 요크 거리가 어디입니까? 그렇죠. 잘했어요. Go straight and turn left at the corner. Go straight, left at the corner. 앞으로 쭉 가시다가 중간중에서 왼쪽으로 주세요. 그렇죠. 잘했습니다. 자, 그러면 이걸 했으니까 그다음 문제 가봅니다. 자, Excuse me, sir. Is this Nelson Building? Excuse me, sir. Is this Nelson building? 무슨 말이죠? 네. 실례합니다. 넬슨 빌딩이 어디입니까? 그렇죠. 네, 잘했어요. Sorry, I don't know. Ask him. Sorry, I don't know. Ask him. 죄송합니다. 잘 모르겠습니다. 그분에게 물어보세요. 저분에게 그렇죠. 물어보세요. 맞아요. 그다음에 Okay, thank you. Excuse me. Is this Nelson Building? Okay, thank you. Is this Nelson building? 무슨 말이죠? 네, 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 실례합니다. 실례합니다. Is this building입니까? 그렇죠. Okay, thank you. Excuse me. Is this Nelson Building? Okay, thank you. Is this Nelson building? Is this Nelson building? Okay. No, it's behind this building. No, it's behind this building. 아니요. No, it's behind this building. 아니요. 이 빌딩 뒤에 그렇죠. 있어요. 잘했습니다. 자, 그러면 우리 이제 했으니까 자, 실례합니다. 여기가 넬슨 빌딩입니까? 어떻게 하면 되겠어요? Excuse me. Is this Nelson building? Excuse me, sir. 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 Is this Nelson building? 미안합니다. 잘 모르겠습니다. 저분에게 물어보세요. Sorry, I don't know. Ask him. 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 예, 고맙습니다. 실례합니다. 여기가 넬슨 빌딩입니까? Okay. Thank you. Excuse me. Is this Nelson building? Okay, thank you. Excuse me. Is this Nelson Building? Okay. Thank you. Is this Nelson building? 아니요, 이 빌딩 뒤에 있어요. No. It's behind. 예, 잘했습니다. 이게 다 했던 거죠. 예, 또 이것도 했던 거죠. 그런데 이거 바로 한글로 하려니까 좀 힘드니까 영어로 갑니다. 자, 따라해 보세요. 그리고 해석해 보세요. 눈 감고 한 게 좋겠죠? 자,
왜 공감가는 거예요? 보고 해석하는 건 뭐 누구나 쓰잖아요. 자, 한번 해봅니다. 돌아오야 되는데. Excuse me, where is Kim's bookstore? Excuse me, where 무슨 말이에요? 실례합니다. 여기서 김스 서점이 어디 있습니까? Kim's bookstore. 김스 Go straight and turn right at the corner. 김스 스토어 and turn left at the corner. Kim's bookstore. Go straight and turn right at the corner. 네. 무슨 말입니까? 김스 서점요. 저는요 곧장 가시다가 일본쪽에서 왼쪽으로 왼쪽이죠. 보세요. 와이프니까. 와이프 오른쪽 그다음에 Go straight and turn right at the corner. Go straight and turn right at the corner. 무슨 말입니까? 예, 곧장 가시다가 가시다가 코너에서 오른쪽으로 오른쪽으로 도세요. 예. Yes, it's between the bank and the school. Yes, it's between the bank and the school. 무슨 말이에요? 예. 그것은 은행과 학교 사이에 있습니다. 잘했습니다. Yes, it's between the bank and the school. Yes, it's between the bank and the school. 그다음에 Between the bank and the school. Thank you. Between the bank and the school. Thank you. 무슨 말이에요? 은행과 학교 사이에 있다고요. 반갑습니다. 감사합니다. Between the bank and the school. Thank you. Between the bank and the school. Thank you. Sure, Sure. sure. 물론이죠. 뭘요? 잘하셨습니다. 자, 그러면 이제 했으니까 한번 해보겠습니다. 실례합니다. 김치 서점이 어디에 있습니까? 어떤 게 있어요? Excuse me. Where is this bookstore? 잘하셨습니다. 따라해보세요. Excuse me, where is Kim's bookstore? Excuse me. Where is this bookstore? Excuse me, where is Kim's bookstore? Excuse me. Where is this bookstore? 김치 서점이요. 곧장 가시다가 길 모퉁이에서 오른쪽으로 도세요. 김치 bookstore. Go straight and turn left at the corner. 예. Kim's bookstore. Go straight and turn right at the corner. Bookstore. And turn left at the corner. 다시 한번 잘 들어보세요. Kim's bookstore. Kim's Go bookstore. straight and turn right at the corner. Kim's bookstore. Go straight and turn left at the corner. Kim's bookstore. Go straight and turn right at the corner. Bookstore. Go and turn left at the corner. 오른쪽으로 도세요가 문제죠. 네. Turn right at the Right. corner 이런 Right 말이죠. at the corner. 쉽지 않죠. 그러면 Go straight and turn right at the corner. Go straight and turn left at the corner. Go straight and turn right at the corner. Go straight and turn left at the corner. 예, 그것은 은행과 학교 사이에 있어요. 그런 게 있어요. Yes, it's between the bank and the school. 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 은행과 학교 사이요. 고맙습니다. 어떤 게 있어요? Between the bank and the school. Thank you. 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 뭘요? Sure. Sure, Sure. sure. 잘하셨습니다. 그러면 이제 이것도 배운 거제가
네. 눈 떠요? 뜨세요. 아, 답답하네. 자, 이것도 한 거죠? 자, 안 할 땐 뜨세요. 점심 약속을 잠 잡고 오죠? 아니 그게 아니라 까물었으니까. 잠은 안 오는데. 잠 안 오세요? 네. 자, 그러면 따라하세요. Excuse me, ma'am. Is this Main Street? Excuse me, ma'am. Is this Main Street? 무슨 말이에요? 실례합니다. 이거 메인 스트리트가 어디입니까? 메인 스트리트. Excuse me, ma'am. Is this Main Street? Excuse me, ma'am. Is this Main Street? Yes. 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 Where's the post office? Where's the post office? Where's the post office? Where's the post office? 무슨 말입니까? 지금은 어디 있습니까? 그렇죠. 잘했습니다. 이거 조금 깁니다. Go straight and turn right at the corner. It's near the bookstore. Go straight and turn right at the corner. It's near the bookstore. 제가 그 첫째 시간에 발음을 해드렸는데 그거를 잘 유의하면서 따라하면 됩니다. 왜냐면 이게 지금 그 사람은 미국 사람들은 그런 발음에 익숙하기 때문에 빨리 해도 문제가 없지만 여러분들은 아무래도 그 빨리 따라가려고 하면 잘 안 되거든요. 그러니까 제가 맨 처음에 가르쳐드린 발음을 유의하면서 따라가면 됩니다. 다시 한번 해보세요. Go straight and turn right at the corner. It's near the bookstore. Go straight and turn right at the corner. It's near the bookstore. 보세요. 길죠? Go straight. Straight. R 발음이 혀가 천장에 닿아야 된다, 닿지 말아야 한다. 닿지 말아야 한다. Straight. Straight. T 발음은 혀가 이에 닿아야 된다, 닿지 말아야 한다. 그렇죠. Go straight. Go straight. and가 아니고 and. And turn. turn. T 발음도 혀가 안 닿다. 이에 닿지 말아야죠. 네. turn. turn. R 발음은 녹음이 아닙니다, 이게. 영국은 turn 하지만 미국은 R 발음이 다 발음이 됩니다. 네, turn. turn. right. right. R 발음 여기 혀가 천장에 닿아야 된다, 닿지 말아야 한다. 안 닿다. right. right. at at the at the corner. 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 Go straight Go straight and and turn right turn at right the corner. at the corner. It's T스로 해야 됩니다. It's. T 발음이니까 혀가 이에 닿아야 된다, 닿지 말아야 한다. It's. 아, 닿아야 된다. 그렇게 하잖아. It's It's. near. R 발음도 생략이 아닙니다. It's near It's near the bookstore. bookstore. S 다음에 T는 T 발음으로 납니다. 다시 한번 Go straight Go straight and turn right turn at right the corner. at the corner. It's near the It's near bookstore. bookstore. 한번 따라해보세요. 이런 발음이 이걸 잘 해야 되죠. 자, 한번 해보세요. Go straight and turn right at the corner. It's near the bookstore. Go straight and turn right at the corner. It's near the bookstore. 그렇죠. 무슨 말이에요? Go straight and turn right at the corner. It's near the bookstore. 무슨 말입니까? 곧장 가시다가 골목을 통해서 오른쪽으로 오세요. 그것은 북스토어. 근데 여러분들이 이제 서점 여기서 가까이 있습니다. 따라하시고 뭐 애우시는데 네. 이런 건 애우면 좋겠죠? 근데 이제 여러분들이 그렇게 하고 집에서도 영어로 연습을 많이 해봐야 돼요. 그래서 practice makes perfect. 어제도 제가 월요일 날 제가 이제 이번에 필리핀 갔다 왔는데 사실은 그 이제 업무차 총회 업무차 근데 공항에서 이제 모로코 사람을 만났어요. 전도부터 했습니다. 근데 영어를 잘했다고 합니다. 근데 이런 대학생들과 만나면 항상 세 가지를 말해줍니다. 세 가지. How to speak How to speak English. English.
어떻게 말할 것인가 이런 말이죠. The first is First is never afraid never afraid of your mistake. of mistake. Never afraid of your mistake 한 거예요. 실수를 해도 그렇죠. 대학생 애들은 영어로 말해주면 아주 좋아해요. 어제 내가 그 리더스의 그것도 업무하는 게 우송대학교 썰불이 나왔답니다. 그러니까 우송대학교를 칭찬해 줬어요. 우송대학교가 옛날의 우송대학교가 아니에요. 지금 썰불이지에서 우송대학교에 외국인 교수가 127명이 있어요. 예. 제가 있는 그 충남대학교도 그렇게 없어요. 충남대학교 있어봤자 그 로스쿨에 있어요. 이 로스쿨이 뭐냐면 말이었는데 원래는 충남대학교 법과대학이 있었어요. 제가 학교 다닐 때도 법과대학이거든요. 그런데 이제 그 전에는 사법고 시험을 합격하면 검사나 대수가 있었어요. 그런데 지금 국제화 시대다 보니까 4년만 나와서 안 된다 그죠. 그래서 좀 더 폭넓은 지식을 요한다. 그래서 이제 결국 이제 이걸 뭐라 그러냐 합니다. 법학 전문대학원. 전문대학원으로 바꿨어요. 원래는 제가 원래 나왔던 신학대학원은 원래부터 그랬는데 신학대학원은 일반대학을 나오고 3년을 해야 돼요. 근데 그게 어떻게 하냐? 마치 고등학교와 같아요. 하루에 90분씩 4시간을 월화수목금 당고해요. 지금 우리 전사님도 침신대 출신인데 지금 제가 나온 학교 1학년이 들어가거든요. 죽으려고 그래요. 왜 침신대하고 게임하는다 그죠? 나한테 얘기를 해요. 내가 좀 시간이 있을 때마다 헬라어를 특강을 가르쳐주고 있어요. 내가 돈을 못 줘도 너한테 이걸 주겠다. 그래서 지금 10과까지 이제 가르쳐줬는데 그렇지만 신학대학원은 이제 목사가 되려면 전문대학원 3년을 나와야지만 돼요. 그 대학은 어디를 와도 상관없어요. 그렇게 했었는데 법과대학이 법대만 나와가지고 사법고시를 보니까 딸딸딸 여기만 하지 폭넓은 지식이 없는 거예요. 근데 오늘날 21세기는 다양한 지식이 요구되거든요. 그래서 법과대학이 먼저 신학대학원을 따라온 거예요. 그래서 어떻게 했느냐? 법학 전문대학원은요, 전공을 뭘 해도 상관이 없어요. 법학 전문대학원에 합격만 되면 이제 거기서 3년을 공부해요. 똑같아요, 신학대학원하고. 3년을 공부한 다음에 변호사 시험을 보죠. 공부 좋아, 또 잘하는 애들은 검사. 충남대학교가 4명인가 검사 됐더라고요. 또 가만 막 검사했다고 막 난리예요. 저기 그 뒤에 수의과 뒤에로 가고 있어요. 법과대학이 들고 올라가는데 그랬어요. 그러니까 의사도 또 마찬가지인 거예요. 네, 옛날에는 의과대학만 됐으면 됐어요. 근데 그래서는 지식이 안 된다 이거죠. 그래서 또 의학 전문대학원으로 한 거예요. 여러분 전문대학원이라는 말이 어떤 사람은 전문학교인 줄 아는데 아니에요. 근데 내가 참 한국 방송이 그런 것들을 올바로 말해야 되는데 심지어 어떤 분 갖다가 전문대학원밖에 안 나왔으니까 별로 실력이 없다 이렇게 말을 하는데 이건 민중들 호도하는 거예요. 전문대학원은 대학원보다 더 어려운 데예요. 아시겠죠? 대학원이라는 데 2년만 공부하면 돼요. 26학점만 하면 돼요. 근데 전문대학원은 3년을 해야 돼요. 그리고 대학원은 한 학기에 6학점 내지 9학점만 하면 끝나요. 근데 전문대학원은 고등학교랑 마찬가지로 공부가 엄청 힘든 거예요. 신학대학원이 그래요. 그래서 우리 전도사님도 보면 이제 원래 그 침실대 신학과를 갔는데 이제 아무래도 좀 이 사람이 좀 겁이 나는 게 그 서울이니까. 근데 명문대 출신들이 많이 오거든요. 서울대니 연대니 고대니 많으니까 지방에서 나왔으니까 그들과 같이 경쟁해야 되니까 쉬워요, 어려워요? 어렵죠. 서울대 우리 좋잖아요. 저도 그렇게 공부를 했거든요. 근데 그러다 보니까 이제 법과대학원도 법과대학이 없어진 거예요. 그래서 충남대학교 제가 나온 저 법대는 없어졌어요. 그래서 법대는 없어요. 나는 근데 왜 법과대학을 없앴는지 이해가 안 돼요. 없앴어요. 그리고 행정학과는 사회과학대학으로 가버렸어요. 제가 지금 가려면 사회과학대로 가야 돼요.
아니면 그 법학 전문대학원은 그건 법학밖에 안 해요. 그 대학이 어딜 가도 상관없어요. 농대를 가도 시험만 합격하면 돼요. 근데 이제 의사도 역시 마찬가지예요. 의학 전문대학원을 만든 거예요. 그래서 뭐 어떤 대학을 나왔든 간에 의학 전문대학원에서 합격이 되면 3년 동안 공부를 하면 의학 전문대학원, 그러니까 신학대학원을 본반 신학대학원이 지금까지 계속 그렇게 공부시켰어요. 대학을 어디를 나왔든 간에 신학대학원에서 뭐 영어 시험을 보고 뭐 전공을 보고 국어 보고 몇 개 봐서 합격이 되면 근데 신학대학원의 영어가 이제 쌤입니다. 사실은 제가 꼭 이렇게 양쪽으로 다 공부를 쳤거든요. 제가 나온 충남대학원과 충남대학교 대학원을 보면 신학대학원의 석사 문제가 충남대 박사 문제를 거의 비슷해요. 오히려 충남대 박사보다도 신학대학원이 더 까다로워요. 내가 양쪽으로 다 봤거든요. 제가. 왜냐면 이게 국가에서 석박사는 주로 토플에서 문제가 많이 나와요. 제가 어제도 저기 리더스에서 우성대학교 나온 아이가 충남대학교 여러분들도 마찬가지예요. 충남대학교 석박사를 들어오고 싶으면 내가 그 영어 문제를 다 가지고 있어요. 그대로 나오진 않지만 그래도 그 정도 수준이면 돼요. 그래서 혹시 그런 사람들 나는 소위 이런 내가 그 줄 수는 없지만 복사해서 줄 수가 있어요. 문제 나와봐야 그거거든요. 영어 문제는. 그렇지만 그걸 아는 사람하고 모르는 사람은 엄청 차이 나겠죠. 내가 가지고 있습니다. 왜? 제가 목적이 공부 못하는 사람 자꾸 키워주려는 게 나의 이렇게 방침이거든요. 그래서 우리 교회 성도들도 내가 대학을 못 나는 사람이 대학을 나오게 만들고 석사 못하는 사람은 석사하게 만들고 박사를 또 하게끔 만들어주고 근데 박사는 이 겁이 나서 못한다고 그 사람들이 그래서 법대가 이제 없어져. 그래서 이제 법학 전문대학원이 된 거죠. 의사들도 지금은 의학 전문대학원을 나와야지만 의사가 돼요. 옛날에 의대원 나오면 되잖아요. 근데 지금 의학 전문대학원을 나가야 돼요. 그래서 충남대학교도 법학 전문대학원을 나와야지만 그건 모든 대학이 마찬가지예요. 법대가 없어졌어요. 서울대고 뭐고 다 없었습니다. 그러니까 법학 전문대학원을 이렇게 한 거예요. 그래서 제가 그런 걸 보면서 이게 지금 이 시대가 왜 그러냐면 옛날에는 사법고시만 합격하면 됐어요. 근데 사법고시 해봐요. 맨날 사지선다 깔깔깔 외우는 거잖아요. 그러니까 폭넓게 못 들어가는 거예요. 그러나 대학원에서는 어떻게 해요? 어떤 것을 갖다가 논제를 가지고 쓰잖아요. 그렇죠? 그래가지고 논문식으로 시험을 봐요. 신학대학원도 마찬가지입니다. 그냥 이렇게 사지선다가 안 해요. 다음에 대해서 논술을 하라. 그래야지만 논문을 쓸 수가 있거든요. 네, 그렇게 씁니다. 신학대학원도. 그런데 이제 신학 박사를 왜 더 알아주냐면 더 공부를 많이 해야 돼요. 왜냐면 일반 대학원은 석사 박사만 하면 되는데 신학대학원은 목사가 된 다음에 다시 석사 공부를 또 해야 돼요. 대입생을. 그래서 거기 2년 한 다음에 26학점인데 3년은 의미가 없어요. 그런 다음에 또 3년을 또 해야 돼요. 신학 박사 단과가 없다고 해서 법학 박사는 안 돼요. 그 치면 돼요. 그대로. 그래서 그런 게 있어요. 여러분들이 이제 그런 학적 좀 알아놓으면 좋아요. 그렇지 않으면 여러분들이 법학 전문대학원 하니까 저거 무슨 전문학도 아니냐. 젊은 애들이 나한테 그렇게 알고 있더라고요. 네, 무슨 서울대학교 법학 전문대학원 하면 무슨 전문학교인 줄 알고. 그래서 과학기술원 하니까 그 말 있죠. 어디 학교 다닙니까? 나 과학기술원 다닙니다 하니까 할머니가 그래 공부 못하면 기술리에도 배워야지. 그런 말 있죠. 과학기술은 서울대보다 더 안 돼요. 카이스트는. 근데 과학기술이나 하잖아요. 네, 거기는 무슨 전문대가 아니니까 여러분들도 아셔야 돼요. 전문대학원은 법학 전문대학원이나 의학 전문대학원은 쉽게 들어갈 수 있는 데가 아니에요. 충남대학교 법학전문대학원에 거의 휩쓸고 있는 게 서울대 출신들이 다 휩쓸고 있어요. 충남대학교 나와가지고 충남대 법학전문대학원에 들어가기가 쉽지 않습니다. 아주 까다로워요. 그래서 여러분들이 혹시 이 뉴스에서 이런 걸 제대로 말을 해줘야 돼요. 오히려 가만히 보니까 뉴스가 법학전문대학원을 폄하하고 있더라고요. 그냥 보니까. 이런 사람들은 법학전문대학원 무슨 전문학교야?
아닙니다. 전혀. 그는 의사를 만들기 위한 전문학교고 또 변호사를 만들기 위한 전문학교고 목사를 만들기 위한 전문학교예요. 그래서 신학대학원이라고 말하고 있고 법학 전문대학원, 로스쿨이라고 말하는 거예요. 그래서 로스쿨, 법학 전문대학원이에요. 아시겠죠? 여러분 그런 것도 좀 아셔야 되겠죠? 예. 이렇게 좀 아셔야. 그 사람들 뉴스 보면서 법학 전문대학원 무슨 전문학교야? 그렇게 아실 수 있죠. 과학기술원 하면 저 뭐 기술 배우는 데인가 보네. 예. 그러나 카이스트는요 한국의 가장 명문대고 서울대보다도 수준이 높아요. 저 대전에 있는 학교 있죠? 예. 제가 거기서 3년을 통역을 했었는데 그 학교가 우승과 같아도 학교는 좀만 해도 한국에서는 최고의 명문 학교예요. 근데 거기다 이제 과학기술원에서 나왔으니까 무슨 기술 배운 대학이냐 그렇게 생각하실 수 있잖아요. 그래 지금도 아니면 할머니 이런 분 그럴 거예요. 뭐 과학기술원 하니까 뭐 기술 배웠는가 보다. 그렇지 않습니다. 가장 명문 학교죠. 그래서 여러분들이 상식적으로 그런 것도 아시면 이제 법학 전문대학원 하면 저기 전문학교가 아니구나. 어떤 젊은 아이가 그렇게 알고 있더라니까요. 젊은 애인데 근데 내가 그거 아니다. 근데 뭐 전문학교 나오고서 뭐 그러냐고 이제 뭐 옛날에 뭐 대통령 부인이 막 이런 말 있었잖아요. 그래서 뭐 전문학교 나오고 뭐 그렇게 했다고. 내가 사사성에서 야 서울대학교 서울전문대학원이면 엄청 센 데다 거기는. 그 아무나 들어가는 데 아니야. 그 대신 전문대학원은 전공은 상관이 없어요. 예를 들어보면 행정학을 해서 이제 대학원 행정학과 들어간다. 그럼 반드시 행정학과를 나가야지만 들어갈 수 있어요. 다른 시험이 그래요. 그 다음에 이제 박사가 되는데 공과대에 간다. 근데 공대를 나왔는데 공대에서 공대 석사를 간다. 그러면 반드시 공대 안 나오면 시험 못 봐요. 근데 전문대학원은 아니에요. 전공이 뭐든지 합격만 되면 돼요. 그래서 다양한 사람을 뽑기 위한 제도예요. 무슨 말 아시겠죠? 의과대학에서 죽어라 4년 배워가지고 또 배운 거 또 배우면 그렇잖아요. 근데 공대 나온 사람은 의사가 되면 공학을 더 잘 알겠죠. 또 생물학과를 나와가지고 의사가 되면 또 생물학을 알겠죠. 이 의사 우리 교회 여기 병원 중에 이 사람은 공대 나오고 그럼 각자가 다양한 생각을 할 수가 있겠죠. 뭐 의학이라는 게 획일된 게 아니거든요. 그래서 지금 우리 대한민국도 거의 미국도 그렇죠. 전문대학원제를 통해서 전문가 양성을 하는 거예요. 법학은 법학 전문대학원, 의학은 의학 전문대학원, 신학은 신학 전문대학원 그렇게 하는 거죠. 그래서 여러분이 그런 것도 알으시면 좋습니다. 자, 따라해보세요. Go straight Go and straight and turn right turn right at the corner. at the corner. It's near It's near the bookstore. bookstore. Go straight 뭐라고요? 곧장 가시다가 Turn right. turn right. 어디로 돌아가는 거예요? 오른쪽으로. At the corner. 길모퉁이에서 It's near It's near the bookstore. the bookstore. 어디 가까이 있다고요? 서점수 가까이에 그렇죠. 근데 영어는 거의 다 그것은 입니다. 그것은 입니다. 그것은입니다. 거의 그렇게 넣어요. 그렇죠. 그것은 입니다. 가까이 있습니다. 뭐가 가까이 있다는 거예요? 그렇죠. 아까도 말씀드렸죠. 그것은 입니다. 그것은입니다. 쉽습니다. 쉽습니다. 내가 가는 것. 내가 가는 곳. 어떻게 하면 되겠어요? 그것은 그것은 입니다. is 쉽습니다. 쉽습니다. 내가 가는 것. 내가 하는 것이 뭐예요? my 봄이 봄이 두고. 그래서 여러분들이 내가 가는 것은 쉽습니다라고 하면 얼른 생각할 때 하면 그것은 입니다. 그것은입니다. 영어는 거의 그래요. 근데 그걸 우리 한국 사람들이 잘 못해요. 그래서 내가 서울 가는 건 쉽습니다 하면 자꾸 I를 넣으려고 하는데 I를 넣으면 안 돼요. 반드시 합니다. 그것은 입니다. 그것은입니다. 쉽습니다. 쉽습니다. 내가 가는 것. 내가 가는 것. 그래 이것이 뭐냐 하면 내가 가는 것은 내가 가는 것은 쉽습니다. 쉽습니다. 이런 거예요. 근데 이걸 왜 이게 안 되냐면 여러분 학교 다닐 때 중학교 고등학교 다닐 때 이걸 갖다가 그것은 입니다 쉽습니다 내가 가는 것은 입니다 쉽습니다 이렇다라고 하면 아주 쉬웠을 텐데 여러분들이 뭐라고 배웠냐
이트 포트 용법 이렇게 배운 거예요. 네, 맞아. 생각나죠? 고등학교 다닐 때 예. 이트 포트 용법 하면은 막 애워 이트 포트 먼저 몰라요. 그 다음에 두 번째 이트 포트 용법을 말해놓고 뭐라고 선생님이 말하냐? 이트는 가주어야. 그렇죠? 포미는 의미상의 주어야. 그 다음에 투고울은 진주어야 이렇게 나요. 그럼 주어가 몇 개야? 근데 그걸 가주어하면 이게 한문이잖아요. 그러니까 가짜 주어, 가짜 주어, 뜻으로 본 주어, 뜻으로 본 주어. 이런 게 제가 한문을 배웠으니까 이게 쉽게도 말하지만 선생님도 잘 몰라요 뭔지를. 그러니까 지금 고등학교 영어 선생님들 딱 대화를 해보면 아직도 이 정도는 안 돼 말이. 그래서 오히려 고등학교 선생님들이 또 대학교 영문과 교수들이 미국 사람 만나는 걸 즐거워해요, 겁을 내요? 겁을 내죠. 유학을 안 갔다 온 사람 겁을 내요. 왜 영어가 안 나오거든요. 이런 게 여러분들이 말하는 이런 게 영어가 나와야지만 영어가 줄줄 나오는 거예요. 그렇지 않으면 매일 여러분들이 할 수 있는 말은 뭐예요? 밥 잡섰어요? 안 잡섰어요? 굿모닝, 굿이브닝. 그거밖에 못해요. 그래서 영어는 안 돼요. 오늘 여러분들이 아까 제가 첫 시간 때 가르쳐 드린 게 굉장히 중요한 거예요. 그걸 잘 하셔야 돼요. 아시겠어요? 그래서 항상 할 때는 지금도 마찬가지잖아요. It's near. Is near. 그것은 가깝습니다. 그럼 여기서 이트는 뭐예요? 책방이죠? The bookstore The bookstore is near. is near. 이런 말이에요. The bookstore is near를 갖다가 그것은 입니다. 가깝습니다. 뒤에 뭐예요? bookstore. 왜 그런가? 이 영어는요. 한국말 이렇게 생각하시면 돼요. 영어는요. 우리도 맞아. 앉을 때 지금 안 그런데 여러분 초등학교 다닐 때 키가 조그만 애를 갖다가 앞에 앉혀요? 뒤에 앉혀요? 앞에. 한지 그렇죠? 예. 영어도 그래요. 영어는 짧은 건 반드시 앞에 가요. 아시겠어요? 그럼 요 이츠가 짧아요? 북스토가 짧아요? It's. 그러니까 이츠 니어로 하는 거예요. 그 다음에 너는 뒤로 가는 거예요. 그 대신 그것은 입니다 쉽습니다. 그냥 그것은 입니다. 그것은입니다. 가깝습니다. 가깝습니다. 북스토를 안 넣으면 무슨 말인지 알아요? 몰라요? 몰라요. 그러니까 뒤에 넣어주는 거예요. 또 그러니까 그것은입니다. 그것은입니다. 쉽습니다. 쉽습니다. 뒤에다 폼이 투고를 안 넣어주면 알아요? 몰라요? 몰라요. 모르잖아요. 그것은입니다. 쉽습니다. 뭐가 쉽다는 거예요? 그러니까 하면 폼이 투고. 그러면 그 말은 뭐예요? 내가 가는 곳은 쉽습니다. 이렇게 하라 이거죠. 오늘 여러분은 이것만 하나만 잘해도 엄청난 걸 배우는 거예요. 그래서 이것이 아까도 말씀드렸죠. 여러분 그리고 여러분 손자들한테도 이걸 말했지만 여러분들 존경할 거예요. 걔들은 지금도 진주. 내가 보니까 아까도 보니까 그렇잖아요. 팝송을 통해서 영어를 가르치는데도 거기도 무슨 형용사 동사를 말하잖아요. 그러니까 말할 게 아무것도 없는 거예요. 그렇죠? 아까 보셨죠? 내가 잠깐 틀어놓으니까 거기도 보니까 뭐 나오죠. 무슨 뭐 진주원이 좀 나오잖아요. 이 사람들 그 사고 방식에서 못 벗어나는 거예요. 네. 좀 대학 나오신 다 있는데 그래서 여러분들은 그 사고 방식에서 벗어나요. 그래서 이제는 여러분들이 항상 그것은 이다 쉽다. 그것은 이다 쉽다. 그것은 이다 쉽다. 내가 가는 거. 내가 가는 거. 그게 중요한 거예요. 그래서 내가 가는 건 쉽다 할 때 항상 그것은 이다 쉽다라는 걸 먼저 생각하셔야 돼요. 그래서 한 문장을 외우면 좋아요. 오늘 이 시간 나눴으니까 문장을 외우도록 하세요. 그것은 이다 쉽다. 그것은 이다 쉽다. 내가 가는 것. 내가 이거 가는 것. 하나만 외우나요? 다른 거 외울 필요 없어. 아시겠죠? 그럼 내가 가는 것은 내가 가는 것은 쉽다. 쉽다. 라고 말할 때는 합니다. 그것은 이다 쉽다. 그것은 이다 쉽다. 내가 가는 것. 내가 이게 가는 영어식의 표현 방법이에요. 이걸 잘하면 여러분들 영어 입이 열려요. 네. 그래서 제가 이런 말을 딱딱 할 때 사람들 막 깜짝 놀라는데 왜 그런가? 그 사람들은 학교 다닐 때 아직도 가주어, 의미상의 주어, 진주어에서 못 벗어나는 거예요. 그러니까 가주어가 나와서 그것이 나와요, 안 나와요? 안 나오죠? 안 나와요. 가주어하면 그것이 나와요, 안 나와요? 안 나오잖아요. 그 다음에 의미상의 주어하면 포미가 나와요, 안 나와요? 안 나와요. 그러니까 가주어, 진주어 이런 걸 다 없애버려요. 그리고 할 게 뭐냐? 그것은 이다, 이다. 쉽다, 쉽다. 내가 가는 것. 내가 가는 이거 것. 하나만 이거예요. 아시겠어요?
다시 한번 자, 눈 감고 해보세요. 그것은 이다. 쉽다. 내가 가는 것. 내가 가는 것은 쉽다. 그렇죠. 내가 가는 것은 쉽다 할 때는 반드시 갑니다. 그것은 이다. 쉽다. 요걸 하시면 돼요. 요것만 해도 여러분 엄청난 걸 배우면 되는 거예요. 이게 여러분 자녀들 또는 여러분 자녀들은 아직도 뭐 다 대학 다 나왔겠지만 손녀들이 지금 아주 고를 왜 영어가 어려운가? 우리나라 말과 차이가 이렇게 나는 거예요. 근데 그것을 여러분의 자녀들, 손자들, 손녀들은 지금도 가주어, 의미상해 주어, 진주어. 제가 이렇게 쉽게 할 수 있는 이유가 뭐냐면 제가 맨 처음에 혼자 공부를 했잖아요. 이것 때문에 얼마나 고민했는지 몰라요. 아니, 무슨 주어가 3개나 돼. 뭐가 가주어고 뭐가 진주고 뭐가 그래요. 알고 보니까 그것은 이다 쉽다 내가 하는 것 하면 되는 걸 그걸 갖다가 가주어 의미상의 주어 진주어로 갖춘 거예요. 그리고 이트포트 용법을 해놓을 때 더 어렵죠. 이트포트 용법이 뭐예요? 그렇게 배운 거예요. 그러니까 여러분이 다시 한번 그것은 이다 쉽다 내가 하는 것. 그럼 오늘 공부는 끝입니다. 예, 수고했습니다.